Hello, Namaste. I am Sunil Dhakal. I am trying to make some math-related visual material. So if you like this materials, please to subscribe and like it also and share it. Okay, let's move on to our class. Okay, everyone, now welcome back. We have a set, and inside this topics we have a universal set and subsets. अब हामी universal set र subset को बारेमा आज चाहिँ more discussion गर्न गइरहेका छौं. So be sincere about that. We have a universal sets first. Here let's take a set of natural number then 15. I think you can write that one in your copy also. The set of natural number less than 15. What is that set? That set is n equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 14, less than 15. There is a set less than 15, n equals to. And now let's define other sets. अब यहाँबाट हामी केही सेट्सहरु डिफाइन गरौँ. So e equals to even number less than 15. यहाँबाट even number less than 15 लाई हामीले डिफाइन गरौँ. That means even number 2, 4, 6 यहीँबाट पर्ने गरेर even numberहरु 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So these are the even numbers. The set of even number less than 15. Another set, let's define another set. P equals to prime number less than 15. अर्को set भनेको prime number less than 15. Prime number, you know that 2, 3, 5, 7, 11, 13. So these are prime numbers. Okay. So another one, S equals to square number less than 15. Another one is square number less than 15 equals to, you know that square number भनेको 1 is square number, 4 is square number, 9 is square number. That means square number भनेको same number हरु multiply भएर आउने number चाहिँ भनेको 1 into 1 गर्दा 1 नै आउँछ. So this is square number. 4 भनेको 2 into 2 गर्दा आउने number 4. 3 into 3 गर्दा आउने number 9. So these are the square number, हैन? त्यस्तो खालको स्क्वायर नम्बर हामी कहाँबाट लिइरा छौं? यो सबै यो n बाट लिइरा छौं है. n बाटै सिलेक्सन गरेको एउटा 1, 4 अनि 9. अरु त्यस्तो स्क्वायर नम्बर यहाँ छैन. So 1, 4, 9. So another one is f, possible factor of 12. फेरि 12 को पोसिबल फ्याक्टरहरुलाई पनि यहीबाट लिन्छौं हामी. एउटा पोसिबल फ्याक्टर अफ 12 भनेको एउटा 1 हो, 2 हो, 3 हो, हैन? 4 पनि हो अनि 6 पनि हो र अर्को कति पनि हो? 12 हो. त्यसैले त्यसलाई पनि हामी यहाँ लिस्ट गर्यौं. 1, 2, 3, 4, 6, 12. भनेको हामीले यहाँबाट यो n भन्ने एउटा सेटबाट डिफाइन गर्यौं 4 सेट्सहरु. अरु 4 सेट्सहरु हामीले डिफाइन गर्यौं. यसरी n बाट हामीले डिफाइन अरु सेट्सहरु डिफाइन गर्छौं भने यो EPSF भन्ने यो सेट्सहरु चाहिँ के हो त? यिनीहरु सबसेट्सहरु हो यिनीहरु है. So they are subsets. यो n भन्ने सेट्स बाट डिफाइन भएको अरु सेट्सहरु चाहिँ के हो त? यिनीहरुलाई सबसेट भन्छ भने n चाहिँ इटसेल्फ अ युनिभर्सल सेट. यो n चाहिँ युनिभर्सल सेट हो. यहीबाट पर्यो सबै. हेर त यो e भन्ने सेट, p भन्ने सेट, s भन्ने सेट, f भन्ने सेट हामीले कहाँबाट डिफाइन गर्यौं? यही n भन्ने सेटबाट डिफाइन गर्यौं. So these all are called subset. And n is itself is called universal set. त्यसैले n लाई अब हामी के भन्छौं त? So here the set of natural number less than 15 is known as the universal set. So n भन्ने natural number को less than 15 चाहिँ universal set हो, हैन? Furthermore, every element of sets E, P, S and F. अघिको E, P, S यो सेट्सहरु चाहिँ थियो नि. E, P, S अनि F भन्ने सेट्सहरु यिनीहरु के हो त? Also the elements of n. सबै n बाट लिएको एलिमेन्ट्सहरु हो. त्यसैले these sets are called subset. त्यसैले यो E भन्ने सेट, P भन्ने सेट, S भन्ने सेट, F भन्ने सेटलाई अब हामी के भन्छौं? सबसेट अफ द सेट n. n को सबसेटहरु. किनभने यहाँ यो E मा भएको एलिमेन्ट, P मा भएको एलिमेन्ट, S मा भएको एलिमेन्ट र F मा भएको एलिमेन्टहरु सबै कहाँबाट छ त? त्यही n भन्ने सेटबाट लिएको भएको भएर. So these are called subset and n is called
युनिभर्सल सेट त्यो n चाहिँ जुन ठुलो बिगर 1 थियो त्यो चाहिँ universal set हो र and we use symbol this as a subset लाई we write this symbol यो symbol use गर्छौं okay you can see in diagram also there is a एउटा सेट मैले लिएको छु s भन्ने सेट चाहिँ तिम्रो यहाँ हेर्न सक्छौ 149 भनेको s भनेको स्क्वायर नम्बर भनेर लिएको थियो हामीले स्क्वायर नम्बर 149 थियो भने यो s भन्ने सेट n भित्रबाटै लिएको हो ओके हैन n भन्ने भित्रबाटै लिएको छ यहाँ भित्र चाहिँ n भन्ने ओभरअल सेट छ त्यो n भन्ने ओभरअल सेटमा this one is now s भन्ने चाहिँ सबसेट हो यो भित्रै अटाएको छ हेर त यो 149 भन्ने यो n भित्रै अटाएको सेट छ त्यसैले this one is called now universal set n is called universal set and this s is called subset यसलाई चाहिँ सबसेट भनेर भन्छौं हामीले है so again furthermore a set अब define गरौं a set under the consideration from which many other subsets can be formed is called a universal set अब बल्ल define गरौं this is a definition for universal set a set under the consideration from which many other subsets can be formed is called universal set okay so it is usually denoted by u यो generally u ले denoted गर्छौं र you can write here like this way u लाई यसरी लेखेर e भन्ने चाहिँ अर्को e भन्ने थियो नि इभन नम्बरको सेट 2 4 6 8 10 12 14 यो e भन्ने यही भित्रबाट लिएको so this is called universal set and here again सबसेट फर एक्जाम्पल अब लास्ट टाइममा हामीले चाहिँ डिस्कसन गरेको सबसेट थियो नि जुन चाहिँ हैन डिस्कसन गरेको हामीले चाहिँ युनिभर्सल सेटबाट हामी त्यहाँ पनि सबसेटको बारेमा डिस्कसन गरिसकेका थियौं हैन सो व्हाट इज सबसेट एक्चुअली के रहेछ त सबसेट भनेको भन्दाखेरि हामीले यहाँ एभ्री सबसेट EPSF भन्ने यो सेट्सहरु छ सबै केमा n भित्रलाई n बाट हामीले लिएको थियो हैन सबै n बाट लिएको भएर so E also is called subset of n P is also called subset of n S is also called subset of n and F is also called subset of n we can say that one because all elements of EPSF belongs to or from n भन्ने युनिभर्सल सेट थियो त्यहाँबाट हामीले सबै सेट लिएको भएको भएर र त्यसैको एलिमेन्ट्सहरु भएको भएर हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छौं त सबसेट अफ n भनेर भन्छौं हैन यसलाई चाहिँ हामी सबसेट अफ n भनेर भन्छौं यो चाहिँ यो e पनि सबसेट अफ n हो p पनि सबसेट अफ n हो अनि s पनि के हो त सबसेट अफ n नै हो है so you have to learn that one so a is subset of b if every element of a is contained in b हैन त्यो चाहिँ a मा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु के हो त सबसेट अफ a मा भएको a लाई चाहिँ तिमीले के भन्न सक्छौ सबसेट अफ b भन्न सक्छौ कुन बेलामा a is contained in b a चाहिँ कहाँ कन्टेन हुनु पर्यो b मा कन्टेन हुनु पर्यो भनेको b को एलिमेन्ट्सहरु हुनु पर्यो कुन बेलामा a लाई सबसेट भन्ने b को a is subset of b if every element of a is contained in b मा कन्टेन हुनु पर्यो के हैन त्यो चाहिँ सबै चाहिँ यो चाहिँ b ठुलो हुनु पर्यो a सानो हुनु पर्यो that means a is contained in b so again remember that every set is subset of itself जुनै पनि सेट आफ्नो आफैको के हो त सबसेट हुन्छ जहिले पनि जुनै पनि सेट आफ्नो आफैको that means every set is subset of itself हैन जुनै पनि सेट आफ्नो आफैको सबसेट हुन्छ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि
अर्को मैले एक्जाम्पल दिउँला अहिले एन एम्प्टी सेट phi इज सबसेट अफ एभ्री सेट र अर्को एम्प्टी सेट चाहिँ सबैको जुनै पनि सेटको के हुन्छ त सबसेट हुन्छ यु मस्ट रिमेम्बर दैट वन एन एम्प्टी सेट phi इज अ सबसेट अफ एभ्री सेट ओके दुईटा कुराहरु जहिले पनि सम्झने तिमीहरुले अहिले हामीले सबसेट बनाउँछौं सबसेट बनाउने बेलामा जुन सेट गिवन छ दैट सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट है एउटा कुरा अर्को कुरा phi अथवा एम्प्टी हामीले कर्ली ब्र्याकेटमा पनि राख्छौं एम्प्टी सेट इज अल्सो अ सबसेट अफ एभ्री सेट यु मस्ट नो दैट फर एक्जाम्पल यहाँ मैले n भनेर दिए यो n भनेको चाहिँ अघिकै एक्जाम्पल हो n यहाँ छ र e भनेको इभन नम्बर थियो नि हाम्रो यो इभन नम्बरको सेट पनि के हो त यो सबसेट अफ n हो किनभने यो n भित्रै लाइज गर्छ यो भनेको कन्टेन इन b भने जस्तै कन्टेन यो e चाहिँ कहाँ कन्टेन गर्यो n मा कन्टेन गर्यो e भन्ने सेट चाहिँ n भित्रै छ यो सबै यो n भित्रकै एलिमेन्टहरु लिएर बनेको e भन्ने हेर नि 2 4 6 8 10 12 14 हामीले अघि लिएको n भनेको यो युनिभर्सल सेट जुन थियो नि त्यो चाहिँ लेस देन 14 को थियो यो हैन 1 बाट स्टार्ट भएर लेस देन 14 सम्मको यही भित्र पर्यो n भित्र तर त्यहाँ भित्रको पनि हामीले एउटा सेट बनायौं जो चाहिँ इभन नम्बरको सेट छ व्हिच इज सबसेट अफ n so in this way we have a subset concept here we have another one अब मैले एक्जाम्पल लिए यहाँनेर एक्जाम्पल गिवन p equals to 1 3 4 and q equals to 2 3 4 5 6 भनेछ भने what is the relation between these sets यो दुईटा सेट बीचको रिलेसन के होला भनेर एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छ के होला रिलेसन यो दुईटाको what is your answer your answer is we say that p is not a subset of q p भनेको चाहिँ q को सबसेट होइन होला किन होइन होला since every element of p is not contained in q यहाँ भएको 1 3 4 यहाँ पर्छ त एउटा 4 मात्रै पर्यो एउटा 4 सरी 3 र 4 पर्यो यहाँ भित्र 3 र 4 पर्यो तर 1 चाहिँ परेन यहाँ त्यसो भने यो सबसेट p चाहिँ सबसेट भएन so we say that p is not a subset of q since every element of p is not contained in q q मा परेन यिनीहरु यहाँ q भित्र चाहिँ यो p को एलिमेन्टहरु सबै परेन दुईटा त पर्यो 3 र 4 त तर 1 परेन भने सो कन्टेन गरेन यो 1 भने अब p लाई सबसेट भन्न पाइएन है फर एक्जाम्पल वी क्यान से दैट 1 डज नट बिलोंग्स टु q जहाँ चाहिँ 1 चाहिँ q भित्र पर्दैन यो p को एलिमेन्ट हैन p को एलिमेन्ट त्यसैले द स्टेटमेन्ट p इज नट ए सबसेट अफ q वी क्यान से दैट p इज नट ए सबसेट अफ q इज डिनोटेड बाइ यसलाई लेख्ने बेलामा सरी यहाँ रङ भएछ p लेख्नु पर्ने बेलामा हैन p इज नट ए सबसेट अफ ए यहाँनेर p बनाऊ यसलाई चाहिँ वी क्यान मेक दैट p है सो p दिस p इज नट सबसेट अफ n अझ q भनौं यहाँ अझ अर्को मिस्टेक भयो q है यो q को के होइन त यो सबसेट होइन किनभने p इज नट ए सबसेट अफ q किनभने एउटा एलिमेन्ट मात्रै नपरे पनि हामी यो सबसेट भन्न पाउँदैनौं है अर्को नेक्स्ट केस तिमीले बुकमा एक्जाम्पलमा पनि हेर्न सक्छौ लेट्स 7 नम्बरमा छ एक्सरसाइज 1.2 को सो लेट्स टेल एन्ड राइट which one is the universal set and its subset in the given pair of sets below भनेर भनेको छ तिमीले यहाँबाट तिमीले हेर अब एउटा सेट दिएछ यहाँ a equals to subset of class 7 and b equals to boys of class 7 के होला अब यो कुन चाहिँ सबसेट होला कुन युनिभर्सल सेट होला हैन you can say easily that हो के भन्न सक्छौ त a युनिभर्सल सेट a is a किनभने a चाहिँ क्लास 7 को स्टुडेन्ट सबै ओभरअल स्टुडेन्टहरु हो र एन्ड b भनेको चाहिँ के हो त बोयजहरु मात्रै हो त्यसो भने a इज युनिभर्सल सेट एन्ड b इज सबसेट अफ a हैन यो b भन्ने सेट चाहिँ सबसेट हो यो चाहिँ युनिभर्सल सेट हो a किनभने इट इज बिगर वन एन्ड अनदर वन बोयजहरु चाहिँ त्यही भित्र लाइज गर्छ 7 भित्रै तर चाहिँ सबसेट भित्र पर्छ यो सो b इज सबसेट है So similarly you can solve another one. X is even number less than 20, y is whole number less than 20. Okay, so you can solve that one yourself. है तिमीले गर्ने त्यो चाहिँ Okay, and another one we have is a superset
अर्को छ हामीसँग सुपरसेट. If a set E is a subset of N, then N is called superset of E. Just inverse, reverse type को. E is subset of N हो भने, E is subset of N हो भने त्यो बेलामा हामीले के लेख्छौं त superset of E भनेर. उल्टो हो जस्तो अघिको जस्तै. अघिको हो नि, अहिले सबसेट अब यता E अगाडि हुन्थ्यो भने हामीले यसलाई उल्टो लेख्थ्यौं. अहिले यो यता फर्किन्छ सब सुपरसेट लेख्ने बेलामा. It is denoted by as N is superset of superset of E, and read as N is superset of E. Read as N is superset of E. Just अघिको सबसेट को उल्टो चाहिँ के हो त सुपरसेट हो. यदि सबसेट हो भने त्यसलाई हामीले सिम्बल यो सिम्बलले सुपरसेट N जुन ठुलो छ नि त्योतिर फर्कायो भने हैन. So this is called superset. N is superset of E. E को सुपरसेट भनेर यसरी भन्छौं. अघिकै एक्जाम्पल हो. N र E नै हो, तर यो E लाई सबसेट भनेर हामीले लेख्छौं हैन. अघिको लेख्ने बेलामा हामीले चाहिँ सबसेटको केसमा कसरी लेखेको थियौं? सब यही केसलाई सबसेट लेख्न पर्यो भने हैन E is के भनेर लेख्थ्यौं? सबसेट अफ N भनेर लेखेको थियौं, हो कि हैन? तर यसै यही केसलाई अब N लाई अगाडि फर्स्टमा लेख्नु पर्यो भने N is अब भन्ने बेलामा सुपरसेट भन्नु पर्यो. N is superset of E, set E. सेम केस हो, तर यो सिम्बल कता फर्काउने भन्ने कुरो मात्रै. सिम्बल यता फर्कियो भने E is subset of N भन्नु पर्यो. N तिर फर्काएर N लाई फर्स्टमा लेखेर लेख्नु पर्यो भने N is superset of E. सेम केस बट हैन इन्भर्स टाइपको. यो सबसेट पनि हुन पर्यो, त्यहाँनेर युनिभर्सल सेट पनि हुन पर्यो. तर सबसेट भनेर लेख्नु पर्यो भने you have to write this way, E is subset of N हो. अनि सुपरसेट भनेर लेख्नु पर्यो भने फेरि N लाई अगाडि लेख्ने. N यता हुन्छ, E चाहिँ हेर यसरी लेखिन्छ हामीले हैन. N is superset of E भनेर लेख्छौं. We write like this way. Okay, so that one is another one. Another one is proper subset. अब अर्को छ proper subset भनेको के त फेरि again. Let A be a subset of B, then A is said to be proper subset. A चाहिँ के हो त proper subset हो. कसको त of B if A is not equal to B itself. A चाहिँ इक्वल हुँदैन B सँग भने मात्रै. A र B मध्येको दुईटै इक्वल छैन भने हैन त्यो बेलामा के भन्न पाइयो त there are some elements of B which are not in A. So this is called proper subset. So example 1 2 3 4 5 छ भने and B 1 3 5 छ भने हो. यहाँनेर तिमीहरुको सबै सबसेट त हो, तर सबै एलिमेन्ट होइन भने त्यो कन्डिसनमा B is a subset of A and the set B is not equal to the set A. A र B इक्वल छैन हैन, they are not equal, but हैन 1 3 5 जुन छ नि यो 2 4 यहाँ देख्न सक्छौ तिमीले. A भन्ने सेट भित्र चाहिँ सबै एलिमेन्ट पर्छ, 1 2 3 4 5 सबै पर्छ. तर B भन्ने चाहिँ केही एलिमेन्टहरु लिएर बनेको छ भने सो दिस इज कल्ड प्रपर सबसेट है. यो B लाई A को प्रपर सबसेट भन्ने. तर इक्वल छ भने त इक्वल भइहाल्यो. सो B इज अ प्रपर सबसेट अफ A. र यसलाई लेख्ने बेलामा हामीले कसरी लेख्छौं त? लेख्ने बेलामा इन अ नोटेसन वी राइट. अब यहाँ डेफिनेसन पनि हेरौं एकपटक. A set B is said to be a proper subset of the set A if it contains at least one element less than A. कम्तिमा नि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ हैन A को भन्दा थोरै हुन पर्यो हैन. which we use a symbol this. यो सिम्बल मात्रलाई proper subset. यहाँ इक्वल भयो भने इक्वल हुन्छ के फेरि. A set is a proper subset of another set है. For example B is हैन proper subset of A and we read as B is a proper subset of B is proper subset of A भनौं है. B is proper subset of A. यहाँ रङ भएको छ. B is proper subset of A. के हुन पर्ने चाहिँ proper subset भने उही सबसेट नै हो उनलाई हैन. सबसेटलाई नै हामीले proper subset भनेको. अघि सबसेट डिफाइन गर्ने बेलामा अघिको एक्जाम्पल सबै proper सबसेटहरु हो. अघि
अब नेम मात्र डिफरेन्ट हो कहिलेकाहीँ इक्वल भयो भने त्यो बेलामा भन्न पाइँदैन भनेर मात्रै हो यहाँ ए भनेको एउटा बिगर सेट छ बी भनेको स्मलर सेट छ ए भित्र 1 2 3 4 5 छ हो अनि बी भित्र 1 3 5 छ भने अब यो कन्डिसनमा बी लाई ए को प्रपर सबसेट बन्ने सो बी इज अ प्रपर सबसेट अफ ए भनेर भन्ने है सो यु क्यान सी एक्जाम्पल हियर let's write the possible subset of the following sets and list the proper subset separately भनेछ एप्पल भन्ने छ एप्पल को पोसिबल सबसेटहरु हामीले बनाउन खोज्यो भने अघि भने जस्तै एउटा एम्प्टी सेट बन्छ अर्को चाहिँ इटसेल्फ आफैको आफ्नै चाहिँ सबसेट बन्यो र पोसिबल सबसेटहरु यो दुईटा मात्रै बन्छ अनि यहाँबाट प्रपर सबसेट भनेको 5 हैन 5 मात्रै हो प्रपर सबसेट एम्प्टी सेट मात्रै यो मात्रै हो एप्पल राख्यो भने त इक्वल हुन्छ एप्पल र यो एफ र यो त इक्वल हुन्छ त्यो भएर एप्पल भन्ने एउटा सेट छ यो चाहिँ यो इक्वल हुँदैन तर प्रपर सबसेट हुनलाई कम्तिमा नि एउटा एलिमेन्ट कम हुन पर्यो अर्को एक्जाम्पल हेर सपोज a इक्वल्स टु 1 2 3 छ भने यहाँबाट सबसेट बनाऊ एउटा 1 मात्रै लिएर एउटा बन्छ 2 मात्रै लिएर अर्को बन्छ 1 र 2 मात्रै लिएर पनि अब त्यो इटसेल्फ इज अ सबसेट है अनि एम्प्टी सेट पनि सबसेट हुन्छ तर यहाँबाट प्रपर सबसेट चुज गर्नु पर्यो भने 1 र 2 मात्रै भएको यो 1 2 अनि एम्प्टी भएको यिनीहरु चाहिँ प्रपर सबसेट हो है यिनीहरु चाहिँ प्रपर सबसेट हो तर 1 र 2 दुईटै भएकोलाई के भन्ने त अब फेरि यो चाहिँ हैन तिमीहरुको चाहिँ यो प्रपर सबसेट हुँदैन सो 1 र 2 मात्रै अनि एम्प्टी भएको यिनीहरु प्रपर सबसेट हो ओके इन दिस वे यु क्यान सल्भ सो यु हेभ अ क्लास वर्क 11C and D है सो यु क्यान सल्भ दैट one ओके अनि सिमिलरली यु क्यान डु exercise this so from your book okay from your book you can do that one so if you have any questions you can ask okay thank you very much